हिंदू कट्टरपंथी जिहड़ा हरविंदर सोनी आ उहदे ते गुरदासपुर परचा हो गया। भगवंत मान की सरकार आ जिहड़ी उहने ड्रामा जिहा कीता वा भी एक बारी सिखां नूं शांत कर लिया जाए, ते परचा भी दर्ज कर दो, गिरफ्तारी भी ना करो। लगता है इउं आ भी 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद सिख जथेबंदियां नूं दोबारा गुरदासपुर दे विच आपदी शक्ति का प्रदर्शन करना पऊ। जे तां कोई सिख हुंदा उहनूं चक के अंदर मारिया होना सी, ते नाले तां सारे भारती मीडिया ने पिटना सीगा भी पता नहीं किन्ना क खतरनाक बंदा जी। हजे तां कल्ले इहदे बयान की गल हो रही आ, इहदे तां पाकिस्तान की ISI नाल भी संबंध निकलणगे। अमरतपाल सिंह आ वो सिख नौजवानों नूं नशियां तो दूर करने दे लई, अमृत छकण दे लई तैयार कर रहा, प्रेरणा दे रहा, ते साडे भाईचारे दे कई लोग उह च नुक्स कढण लगे हुए ने। मजीठिया होवे जां कोई होर कांग्रेस दे MLA होण, इन्हां सारिआं नूं ऐवें लगदा भी जेकर अमरतपाल सिंह दे खिलाफ ना बोले पता नहीं सानूं भारत विचों फड़ के बाहर ही कढ देना। लक्ष्मीकांता चावला की भगाई समझ आती है, क्योंकि उन्हें तो हरेक पंथक गल करने वाले के खिलाफ बोलना। मजीठिया नूं की बीमारी पई हुई है भाई। हुण ये लोग जिहड़े ने ये हिंदू हित विच भुगतदे। हिंदू तो चलो जिहड़ा पंजाब दा है उहदे बारे तां आपां पहिलों ही जानते हैं भी खाना पीना पंजाब दा ते बोली बोलनी आ हरियाणे दी ते दिल्ली दी। आप दी पंजाबी बोली नूं तरजीह देण दी बजाए होरना पासिਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਦਿਆਲਤਦਾਰੀ ਹੈ। TV 84 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਮਾਰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਰੂਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ हिंदू कट्टरपंथी जिहड़ा हरविंदर सोनी आ उहदे ते गुरदासपुर परचा हो गया। पर परचा दर्ज करन मौके जिवें साडे पेंडू मुहावरा है ना भी बकरी दुध तां दऊगी पर दऊ मींगणा पा के, वो काम करता। इहो जिहियां धरावां नहीं लाईयां जिहड़ियां धरावां लगणीਆਂ चाहीदियां सी, ते नाल दी नाल इह भी आ भी गिरफ्तारी नहीं कीती। तो लगदा इउं आ कि भगवंत मान दी सरकार आ जिहड़ी उहने ड्रामा जिहा कीता वा भी एक बारी सिखां नूं शांत कर लिया जाए, ते परचा भी दर्ज कर दो, गिरफ्तारी भी ना करो। लगता है इउं आ भी 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद सिख जथेबंदियां नूं दोबारा गुरदासपुर दे विच आपदी शक्ति का प्रदर्शन करना पऊ। कहण तो पावे हैगा भी जे तां कोई सिख हुंदा उहनूं चक के अंदर मारिया होना सी, ते नाले तां सारे भारती मीडिया ने पिटना सीगा भी पता नहीं किन्ना क खतरनाक बंदा जी। हजे तां कल्ले इहदे बयान की गल हो रही आ, इहदे तां पाकिस्तान की ISI नाल भी संबंध निकलणगे, विदेशां च बैठे बहुत खतरनाक बंदियां नाल संबंध निकलणगे। ते जदों तकर उस बंदे ने अजे पुलिस रिमांड ते होना ना, उदों तकर इहो जिहा माहौल बना देना हुंदा मीडिया ने, हिंदू कट्टरपंथियां ने, भी उहदे रिश्तेदार, उहदे भैण भरा डरदे बेचारे वकील करन भी नहीं जांदे भी पता नहीं की पंगा पै जाना। ते दूजे पासे हिंदू कट्टरपंथी आ जिहड़ा हिंदू होण दे लाहे लै रहे आ बंदे, बई नाले तां पहिलां माड़ी गल कीती दरबार साहिब दे मुतलक ते परचा कोई दर्ज नहीं। फिर जे सिखां ने रोस प्रदर्शन कीता, एजीटेशन कीती तां परचा दर्ज जे करना ही पै गया तां फिर वो इहो जिहा लंगड़ा जिहा परचा करता भी गिरफ्तारी करने की लोड़ ही नहीं पई, ते एक बारी सिखां नूं टका लिया। सो ये गल असीं तां कह रहे हैं भी जिहड़े बंदे बाहरले मुल्कां 'च बैठे आ उन्हां नूं बड़ी बीमारी पई हुई है। वो अक्सर ही कहणगे जी भी लोकतंत्र आ, इंसाफ मिलूगा, यकीन रखो। आ ढड्डरियां वाले ने तां इह बीमारी होर भी वधाती। हुण साडे पंजाब विच भी इहो जिहे कई बंदे सरगर्म ने जिहड़े इहो जिहियां मत्तां देण बਹਿ ਜਾਂਦੇ आ कि जी जे कोई गलबात हो जाती आ थोड़ा बहुता टका रखिया करो, लोकतंत्र आ, इंसाफ मिलूगा। इंसाफ इत्थे किसी लई है तां है नहीं, हुण तक्कर तां सानूं कदे दिखिआ नहींगा। पर जिन्हां नूं लगदा भी लोकतंत्र अखर आ गया ते सारा कुछ आ गया, उन्हां नूं हुण पता नहीं किवें समझाईए। खास तौर ते जिहड़े बाहरले मुल्कां 'चों बैठे आ भरा साडे,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਲਖੰਡ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਂ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਨੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਕੰਮ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਠੋਕਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਚੋਂ ਗਈ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਤੇ, ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਛਿੱਤਰ ਫਿਰੋਜ਼। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀੜ, ਉਹ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੁਰਤ ਪਤਾ ਲੈ ਲਓ। ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਤੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਰੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਅਸਹਿ ਆ ਕਿ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦ ਪਦਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। ਤੀਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹਨਾਂ 3 ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਰੋੜਾ ਫੇਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਕੌਣ? ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਹਾਰਨੀ ਬੋਲਣੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਕਸੂਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਉਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਨੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਾ, ਖਨੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਉਹ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਊਗੀ, ਕੈਦ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੱਗ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 70-80% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਚਲੋ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸਾਈਨ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੱਤੋਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਭਗਾਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ। ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਆਹ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਾਣੇ 'ਚੋਂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟੋਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਡੂ ਪੂੜੀਆਂ ਵੰਡੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੂਰੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਲਟ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਜੀ ਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਜੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ
ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸੂਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮਰਿਆ ਸੂਰੀ ਤੇ ਉਦਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੂਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਬਈ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਸੂਰੀ ਨੂੰ। ਸੂਰੀ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮਾਂਤਰਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਕ ਲਏ? ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਰੋਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਛਡਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਥ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਣਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਜੀ ਸੂਰੀ ਨੇ ਭਗਾਈ ਮਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਭਗਾਈ ਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਧੰਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤੱਤ ਇਹ ਮਾਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਠੀਕ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਦ ਲਾਹਣਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਤੁਰ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਲ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਢਮਢਮਾ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਢਕਵੰਜ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ
जिदण तां कौम दा जज्बाती शोषण करना सी उदण तां सिख चंगे सी ते खालिस्तानी भी बड़े वधिया सी, फ्रंट पेज ते फोटो लाई हुंदी सी। पर जिन्ना नुकसान इस वेले सिੱਖੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲੇ ਟੱਕਰਿਆ ਕੌਮ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਡਿੱਠੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲ ਪਊ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵਧੀਆ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚ ਛਾਪਿਆ, ਸੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਬੇੜਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਕਿ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੇ। 1998-99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ SYL ਗੀਤ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਹੁਣ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਰੇਲ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ, ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਮਰਤ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਂਬੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ,
ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਚੱਜ ਫੜਿਆ ਅਖੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਆਪਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗਏ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਫਿਕਰ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਵਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਪੱਖ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿਫਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਾਬਜ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਢਾਓ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ 3 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੋੜਾ ਫੇਰਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਂਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਰਖੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝੀ ਆ, ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੱਥ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਪਊ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਆਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ, ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੂਰੀ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਲ ਕੁੱਟਣੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਟਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਉਥੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਦਹਾਈਆਂ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਛਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਡਾਂਗ ਆ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਆ। ਐਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਖਪਣੇ ਪਏ, ਮਰਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ
ਕਿ ਮਾੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਡਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਕਿੰਟ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਦਾ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੀ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੇਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ 100 ਘਾਟਾਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਚੜ KPS ਗਿੱਲ ਆਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਘੁਮਾਣ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਕਥਾਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਲਟ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।